آج کے موضوع کے حساب سے میں نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے سب لوگوں نے ڈرامہ وارث دیکھا، ہم نے ڈرامہ شمع دیکھا، اور ہم نے الفنون دیکھا، اور بہت سارے ڈرامے جن کو میں ریفر کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں جو سب سے پہلے جو ہمارا آئیڈل بنایا گیا وہ ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے سب سے آئیڈل ہوتی ہے، ہمارا باپ ہمارے لیے آئیڈل ہوتا ہے، ہماری ماں ہمارے لیے آئیڈل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ہے یہ وہ 7 لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے شہید ہوئے۔ اب وہ 7 لوگ شہید نہیں ہوئے تھے، وہاں تو سینکڑوں میں ہوں گے پاکستان کے لیے جنہوں نے شہادت دی ہوگی، لیکن ایک آئیڈیل کریٹ کیا گیا جس سے ہمیں ایک آئیڈیلزم کی طرف لے کر جایا گیا، اور یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے اس طرح کے جو ہے بننا ہے جب آپ آئیڈیل کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت بھی میں نے دیکھا کہ جس لیول پہ میں نے جن کو ہم اپنے لیے آئیڈل سمجھتے تھے اور میرے لیے وہ آئیڈیل تھے، وہی ان کو میں نے یہاں پر دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے ان کی بے توقیری کی، اور ڈیفینیٹلی ان میں ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب بھی شامل۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں، یا ہماری زندگیوں کے جیتے جاگتے کردار ہیں، اور ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو معاشرے ہیں وہ قوانین سے بھی بنتے ہیں، لیکن کہانی، کردار اور فن بھی انسانی سوچ اور رویوں کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ الفاظ اور کردار انسان کے ذہن و دل پر وہ اثر چھوڑتے ہیں جو محض نصیحت سے ہمیشہ ممکن نہیں۔ وہ فن جو داستان گوئی سے شروع ہوا، تھیٹر میں آیا، اور بعد میں فلم اور ٹیلی ویژن نے اس روایت کو وسعت دی، اور آج ڈیجیٹل میڈیا نے اسے گھر گھر تک پہنچا دیا۔ یہ ایک بڑا پینفل فیکٹ ہے کہ آج کل ہم لوگ بک ریڈنگ نہیں کرتے، کتاب کو نہیں پڑھتا، لیکن ایک معیاری فلم، ایک بامقصد ڈرامہ یا ایک مؤثر سٹیج پرفارمنس لاکھوں افراد کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اسی لیے ابلاغ عامہ کے ماہرین میڈیا کو محض معلومات کی ترسیل کا ذریعہ نہیں بلکہ رائے عامہ اور سماجی رویوں کی تشکیل کا ایک مؤثر وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ آج کل نیریٹو بلڈنگ کے لیے ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے جوانی کے وہ قصے ہیں کہ جب وحید مراد کے سٹائل کو لوگ کاپی کرتے تھے۔ اسی طرح میڈم صاحبہ نے انڈین موویز کی بات کی، میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر لوگ لائنوں میں لگ کے ٹکٹ لے رہے تھے، اور ایک پولیس والا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا وہاں ان کو ہانک رہا تھا۔ جب یہ سارا کچھ وہاں موجود ہے، حکیم صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے امڈ آتے تھے، لیکن آج وہی لوگ ہیں کہ جب ہم لوگوں کو ان کے رویوں کی وجہ سے یا ان کے کردار کی وجہ سے نہیں جانتے، بلکہ اس بیسس پہ جانتے ہیں کہ ہمیں میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ہمارا ڈرامہ کیا کہہ رہا ہے، اس کردار کی ریفلیکشن کیسے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فلم اور ڈرامہ میں ہمیں سچائی، دیانت، انصاف، برداشت، والدین کا احترام، حب الوطنی اور قومی یکجہتی جیسے موضوعات کو فنی مہارت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں صرف تفریح فراہم نہیں کرتے بلکہ کردار سازی اور سماجی شعور کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ تھیٹر واحد وہ ذریعہ ہے دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا جہاں پر آپ سامنے کھڑے ہو کر اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے پورے باڈی سے بھی ان کو ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ بہت مؤثر ذریعہ ہے۔
मुख्तलिफ ममालिक में थिएटर को समाजी इस्लाह, शहरी शऊर, सेहत आमा और इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान भी इस हवाले से एक काबिल फ़ख्र रवायत रखता है। मुमताज़ अदीबों ने और ड्रामा निगारों ने ऐसी तख्लीक़ात पेश की जिन्होंने न सिर्फ मयारी तफरीह फराहम की बल्कि तहज़ीब, ख़ानदानी अक़दार और फ़िक्री बालिदगी को भी फ़रोग़ दिया। हमारे यहाँ आजकल जो फैमिली बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होती जा रही है। बच्चे ज़्यादातर अपने मोबाइल में या अपनी मसरूफ़ियात में मौजूद होते हैं। इसके अंदर हमें अपने आप को ज़िम्मेदार करार देना चाहिए। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह हम अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते हैं कि हम अपने आप को डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप घरों में भी डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ तवज्जो दें। और ये अगर मौजू हम अपने ड्रामों के थ्रू और अपने जो इंस्टाग्राम है या हमारे जो दूसरे ज़रिया अबलाग हैं उनके थ्रू उन तक पहुँचाएँ, तो बच्चा जब उनको देखेगा तो डेफिनेटली वो ख़ुद उस तरफ जो है वो रुजू करेगा। लेकिन ये मैं आपको तस्वीर का एक रुख दिखा रहा हूँ। कमर्शियल इंटरेस्ट ने, रेटिंग की जंग ने और फौरी मकबूलियत की ख्वाहिश बाज़ औक़ात फ़न के असल मकसद को पसे पुश डाल देती है। चुनांचे बाज़ फ़िल्मों और ड्रामों में गैर ज़रूरी तशद्दुद, सतही रोमांस और बेमकसदी सनसनी को इस अंदाज से पेश किया जाता है कि वो इस्लाह की बजाय मनफी रवैयों को फ़रोग़ देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या फ़िल्म, थिएटर, ड्रामा या इनके इस्तेमाल में हमें किस तरह से इसको हम जो है मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी राय में मसला इन ज़राए में नहीं बल्कि इनके मकसद और इस्तेमाल में है। अगर इन्हें इल्म, शऊर, अखलाक और खैर के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यही ज़राए कौमों की तामीर करते हैं, और अगर इनका गलत इस्तेमाल हो तो यही हमारे लिए अखलाकी गिरावट और ज़वाल का बायस बनते हैं। हमदर्द के बानी शहीद हकीम मोहम्मद सईद नौजवानों की अखलाकी और फ़िक्री तरबियत को कौमी तरक्की की बुनियाद करार देते थे। इनके नज़दीक मजबूत किरदार ही मजबूत कौम की असास है। अगर हम इनके विजन को मौजूदा मीडिया के तनाज़र में देखें तो वाज़े होता है कि फ़िल्म, थिएटर और ड्रामा सिर्फ़ एक सनत नहीं बल्कि कौम साजी और किरदार साजी के मौसर ज़राए भी बन सकते हैं। इसलिए रियासती इदारों, मीडिया हाउसेस, अदीबों, फ़नकारों, असातिज़ा, वालिदैन और ख़ुद नाज़रीन सब की ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसे तख्लीकी रुझानात की हौसला अफजाई करें जो माशरे में खैर, रवादारी, इंसाफ, उम्मीद और मस्बत सोच को फ़रोग़ दें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि बेशक अल्लाह ताला इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी हर सलाहियत, हमारा हर फ़न और हर ज़रिए अबलाग का मकसद खैर, अदल और इंसानियत की खिदमत होना चाहिए। आइए हम 14 अगस्त के रेफरेंस से ये अहद करें कि अपने फ़न, अपनी तख्लीकी सलाहियतों और अपने ज़राए अबलाग को सिर्फ़ तफरीक का ज़रिया नहीं बल्कि इंसान साजी, किरदार साजी और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तामीर का मौसर वसीला बनाएंगे, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल सिर्फ मईशत से नहीं बल्कि इनके किरदार, फ़िक्र और सकाफ़त से भी होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी सलाहियतों को इंसानियत की खिदमत, अखलाकी तामीर और कौमी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो इन अल्फाज के साथ आज मैं सब लोगों को हमारे 80वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और इसके साथ वो लोग जो हमें छोड़ गए हैं इस दुनिया में, उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके मकसद फरमाए। सो इन अल्फाज के साथ आज की मसले शुरा का अजलास जो है उसको कंक्लूड करते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। स्पेशली हमारी मेहमान आसमा साहबा का जो अपने वक़्त निकाल कर उन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ लाई और अपने ख़यालात का इज़हार किया। थैंक यू वेरी मच।